have discussed very nice topic, how to balance our sadhana and seva. సో సాధనని మన సేవని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మన హిస్ గ్రేస్ వేణి మాధవ్ ప్రభు చాలా చక్కగా అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ప్రభు ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ నైస్లీ. సో డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే, సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ హౌ టు చాంట్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర అటెంటివ్లీ. సో మనం మన అవ్వాలి, వాట్ ఆర్ ద డోర్స్, డిఫరెంట్ డోర్స్ of the body and of the mind and of the heart. So what are the different kinds of doors? In for body, 3 P's we have discussed: posture, pronunciation, and place. And for mind, hearing, how much hearing we are doing Hare Krishna Mahamantra. And for heart is prayerful mode. So we have discussed that if you want to chant Hare Krishna Mahamantra from the heart, మనం మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా హరే కృష్ణ మహామంత్ర మనం చెప్పాలి అంటే ఈ డోర్స్ అనేవి ఓపెన్ అవ్వాలి అని అనుకున్నాం కదా. దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ దట్ ద డోర్ మే క్లోజ్ ఆల్సో, వేర్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర వోంట్ ఎంటర్ రైట్ into our heart, into our ears especially. So what would be the solution, especially for mind? So especially mind means, so what is the door of the mind? Hearing. Through hearing, we can engage the mind in Krishna consciousness. Through hearing, we can engage the mind in Hare Krishna Mahamantra. మనము వినడం ద్వారా హరే కృష్ణ మహామంత్ర చెప్తూ ఉంటే ఉచ్చారణ చేస్తున్నప్పుడు వినడం ద్వారా మన మనసుని ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో నిమగ్నం చేయొచ్చు. కానీ ఒక్కొక్కసారి హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది మన చెవుల్లో కూడా పడదు, చెవుల్లో కూడా వెళ్ళదు. అన్ని విపరీతమైన ఆలోచనలు అనేవి వచ్చేస్తాయి. There will be so many thoughts that Hare Krishna Mahamantra we cannot hear. We know the solution that we have to hear Hare Krishna Mahamantra, but still the Hare Krishna Mahamantra won't enter into our ears. So what is the solution for that? Because if we engage the mind, then other two will be aligned properly. The body and the heart will be aligned properly. The mind will influence is all two. The mind is the element which will influence everything. The mind influences the senses. The mind influences the body. The mind influences the heart. So now, if you control the mind, then everything will be controlled. మన మనసు అనేది అన్నిటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది అన్నమాట. దేహాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, హార్ట్ ని కంట్రోల్, మన మనసుని, హృదయాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై we have to understand how to engage the mind, especially in chanting the holy names of the Lord. మనం ఎందుకు వినలేకపోతున్నాము? హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనం వినాలి, క్లియర్ గా వినాలి. మనం ఉచ్చారణ చేస్తున్నప్పుడు మనం క్లియర్ గా వినాలి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుసుకున్నాం. కానీ ఎందుకు వినలేకపోతున్నాము? ఏమి ప్రాబ్లం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. దీస్ ఆర్ ద 3 reasons why the Hare Krishna Mahamantra won't enter into our ears. Like mind won't engage in Krishna consciousness, especially in chanting the holy names of the Lord. The first year represents aparad. The second year represents anartha. The third year represents avidya. These are the 3 years, right? Aparad, anartha and avidya. ఈ 3 కారణాల వల్ల మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనం వినాలి అని తెలిసినా కూడా మనం వినలేకపోతున్నాం, right? Even after knowing, even after realizing that we should hear Hare Krishna Mahamantra while chanting the holy names of the Lord, even though we have realized that, but still we cannot hear because of these 3 reasons: our aparadhas, our anarthas, and our avidya. Aparadha means we have like different aparadhas, right? So if you do aparadha for the Lord, so it will become Vishnu aparadha, Krishna aparadha. So if you do aparadha to the Vaishnava, that will become Vaishnava aparadha. If you do aparadha to the Nama, it will become Nama aparadha. So Vishnu aparadha, Vaishnava aparadha, or Guru aparadha, and next one is Nama aparadha. And next one is Anartha. Anartha means that the impressions or the bad qualities or useless qualities which are coming from the life after life after life. That is called Anarthas. రైట్? మనము జన్మల నుంచి మనకున్న బ్యాడ్ క్వాలిటీస్, పనికిరాని అలవాట్లు,
బ్యాడ్ క్వాలిటీస్, వీటిని అనర్థాస్ అంటారు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అవిద్య. అవిద్య అంటే ఏంటంటే ఇగ్నోరెన్స్, అంటే మూర్ఖత్వం అన్నమాట. ఈ మూడు కారణాల వల్ల మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఉచ్చారణ చేస్తూ ఎంత గట్టిగా చేసినా కూడా, ఎంత బాగా ఉచ్చారణ చేసినా కూడా అది మన చెవుల్లో వెళ్ళదు. సో హౌ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్? మనం ఈ మూడింటి నుంచి ఎలా బయటికి రావాలి? సో హౌ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ విల్ సీ నౌ. రైట్, చూడండి, ఈ మూడిట్లో అపరాధ్, అనర్థ అండ్ నెక్స్ట్ సో అపరాధ్, అనర్థ అండ్ అవిద్య, ఈ మూడింట్లోనూ మన అవిద్యాన్ని మనం కరెక్ట్ చేసుకున్నామంటే మిగతా రెండు కూడా కరెక్ట్ అయిపోతాయి. రైట్, అవిద్య అంటే ఏంటి? మూర్ఖత్వం, లేకపోతే ఇగ్నోరెన్స్, తెలియకపోవడం అన్నమాట. రైట్, సో దిస్ అవిద్య, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సాల్వ్డ్, దిస్ అపరాధ and anartha also will be solved. Actually we will commit aparadh, we will commit anarthas due to avidya only. అర్థమైందా? మనకున్న అవిద్య వల్ల, లేకపోతే మనకున్న ఆ, మూర్ఖత్వం వల్ల, అజ్ఞానం వల్ల. యాక్చువల్లీ అవిద్య అంటే అజ్ఞానం అన్నమాట. మనకున్న అజ్ఞానం వల్లే మన అపరాధాలు చేస్తుంది. మనకున్న అజ్ఞానం వల్లే మన మనసులో అనర్థాలు ఉంటాయి. ఆ అజ్ఞానాన్ని కానీ మనం తొలగించుకునేసామండి, మనం మన జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్నామంటే వెంటనే మనం అపరాధాలు, అనర్థాలు రెండు తగ్గిపోతాయి. రైట్, సో వీ షుడ్ వర్క్ ఆన్ అవిద్య ఫస్ట్, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ ద అపరాధాస్ విల్ కమ్ డౌన్, అనర్థాస్ విల్ కమ్ డౌన్. రైట్, సో అజ్ఞాన అంటే ఏమంటే మనకు తెలియకపోవడం. Right? అందుకే మనం స్టార్టింగ్ లో మనం ఏమి క్లాస్ వినాలన్నా, లేకుంటే చెప్పాలన్నా, ఆ, లేకపోతే మనం ఏదైనా సర్వీస్ చేయాలన్నా, మనం వెంటనే స్టార్టింగ్ మనం చెప్పే మంత్రం ఏంటి? ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్ ఉన్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య, తిమిర్ అంటే ఏంటంటే తమో గుణం అని అర్థం, లేకపోతే డార్క్నెస్ అని అర్థం అనమాట, అంధకారం. రైట్, సో అజ్ఞాన ఆర్ తిమిర. తిమిర అంటే ఏంటంటే నేను ఇందుకు చెప్పినట్టు తమో గుణం, అంటే అంధకారానికి సంబంధించింది. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ. సో ఈ డార్క్నెస్ లో నుంచి లైట్ లాగా, అంధకారంలో నుంచి జ్ఞానం వెలుగులాగా ఎలాగైతే వస్తుందో అలాగా మన అజ్ఞానాన్ని తొలగించాలి. ఎవరిస్తారు ఈ అజ్ఞానము? ఎవరిస్తారు ఈ అజ్ఞానాన్ని ఎవరు తొలగించేస్తారు? తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురువు ద్వారా మనకు ఈ అజ్ఞానం పోయి జ్ఞానం వస్తుంది అనమాట. రైట్, సో మనం విష్ణు అపరాధం లేకుంటే కృష్ణ అపరాధం ఎందుకు చేస్తామంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ద కృష్ణ ఈస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. మనకు శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని క్లియర్ గా మనకు తెలియకపోవడం వల్ల మనం భగవంతుడికి అపరాధం చేస్తాం. వైష్ణవ అపరాధం ఎందుకు చేస్తాము? వైష్ణవులు ఎంత గ్రేటో తెలియకపోవడం వల్ల మనం వైష్ణవులకు అపరాధం చేస్తాం. వై వి విల్ బి కమిటింగ్ వైష్ణవ అపరాధ్? Sometimes we do not know how great the Vaishnavas are. That's why we will commit Vaishnava aparadhas. And why we will commit Nama aparadhas? We will forget or we don't know the greatness of the Nama, Harinam. That's why we will commit Nama aparadhas. So if we understand the greatness of Krishna, if you understand the greatness of Vaishnava, if you understand the greatness of Harinam, then we will not commit aparadhas. The aparadhas will reduce slowly, 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 slowly. దట్స్ వై మనము వైష్ణవుల దగ్గర స్క్రిప్చర్స్ ద్వారా మనం వింటూ ఉండాలి. హౌ గ్రేట్ ద కృష్ణ ఈస్, హౌ మెగ్నానిమస్ కృష్ణ ఈస్, ఎంత దయామయుడు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ ఐ ఆమ్ నాట్ ద మాస్టర్, ఐఎమ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ కృష్ణ. మనం ఎప్పుడైతే నేను మాస్టర్ని కాదు, నేను కృష్ణుడు యొక్క సర్వెంట్ నేను ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో, దెన్ వీ విల్ నాట్ కమిట్ ఎనీ అఫెన్స్ టు కృష్ణ. గోపిర్ భర్తుర్ పదకమలయో దాస దాసాను దాస. Servants, the main responsibility is to serve the master. Right? The servant should wait. The master should not wait. The servant should arrange everything that as soon as master comes, so all the arrangements should be ready for him, ready for the master. And that is the real nature of the servant. కానీ ఒక్కొక్కసారి మనం ఏం చేస్తాము, భగవంతునే వెయిట్ చేపిస్తాం. మనం 4:30కి మంగళ, 7:30కి దర్శనారతి అంటే మనం 8 o'clock ఆల్టర్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఒక సర్వెంట్ వచ్చేసి మాస్టర్ని వెయిట్ చేయకూడదు, కానీ మాస్టర్ కోసం సర్వెంట్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు అంటే
ఆల్టర్ ఓపెన్ అవ్వక ముందు కన్నా సర్వెంట్ అక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉండాలన్నమాట. మనం 4:30కి మంగళారతి అంటే 4:25కి అక్కడ ఉండాలి. 7:30కి దర్శనారతి అంటే 7:20కి అంతా అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని అయిపోయి ఉండాలన్నమాట. రైట్. సో ఒక సర్వీస్ ఈ టైంకి స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఆ సర్వీస్ కన్నా 5 నిమిషాల ముందు మనం ఉండాలి సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయడానికి. దిస్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ సర్వెంట్. మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని అర్థం చేసుకొని క్లియర్ గా మనం దీన్ని చేస్తామో దెన్ వీ విల్ నాట్ కమిట్ ఎనీ అఫెన్సెస్. ఓ కృష్ణ హీస్ మై మాస్టర్, ఐ వాంట్ టు సర్వ్ హిమ్ అనే ఎంతూజియాజం రావాలన్నమాట. ఇఫ్ దట్ ఎంతూజియాజం ఈస్ నాట్ దేర్ దెన్ సమ్ హౌ ఆర్ అదర్ వి విల్ కమిట్ సమ్ అఫెన్సెస్. ఓకే ఓకే కానీలే, సరే చూద్దాంలే, ఎవరు అనట్లేదు కదా. మనం 4:30కి ఓపెన్ చేసినా కృష్ణుడు నవ్వుతానే ఉంటారు, 4:45కి ఓపెన్ చేసినా కృష్ణుడు నవ్వుతానే ఉంటాడు, మనం 8 గంటలకు ఓపెన్ చేసినా కూడా కృష్ణుడు నవ్వుతానే ఉంటాడు. బట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఓన్లీ కృష్ణాస్ ఫేస్, ది స్మైలీ ఫేస్ ఆఫ్ కృష్ణ, హౌ మెర్సిఫుల్లీ హీ ఈస్ స్మైలింగ్. బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అపరాధ్. యాజ్ ఎ సర్వెంట్ వీఆర్ డూయింగ్ అపరాధ్ టు అవర్ మాస్టర్. మనం ఒక సేవకుడిగా మన మాస్టర్ కి కృష్ణుడికి అపరాధం చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఇది మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండర్స్టూడ్ రైట్ ఎవ్రీబడి? Prabhu. The Yes, next one Guruji. is anarthas. Anarthas means no, these impressions. అనర్థాస్ అంటే ఏంటంటే వాసనాస్ అంటారు అనమాట, లేదంటే సంస్కారాస్ అంటారు. ఇవి ఏంటంటే లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. మన బ్యాడ్ డిజైర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే మన కోరికలు కావచ్చు, ఆ, లేకపోతే మన హ్యాబిట్స్ కావచ్చు, అలవాట్లు కావచ్చు. ఇవన్నీ ఏంటంటే సమ్ ఇట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డ్యూ టు అవర్ అసోసియేషన్ అండ్ సమ్ థింగ్స్ ఇట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డ్యూ టు అవర్ పాస్ట్ కర్మ ఆర్ పాస్ట్ యాక్టివిటీస్. రైట్. సో దిస్ ఆల్సో విల్ బి గో ఆఫ్ జస్ట్ బై గెటింగ్ నాలెడ్జ్. మన జ్ఞానం ఎప్పుడైతే సంపాదించుకుంటామో ఈ అనర్థాలు కూడా వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. సో జనరలీ అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు ఏమంటే, జనరల్ గా అందరూ అనుకునేది ఏంటంటే, సరే మనం ఏదో తప్పు చేసాము, ఏదో ఒక పూజ చేస్తే అయిపోతుంది కదా. ఏదో ఒక తప్పులు తెలిసి తెలియకుండా చేసి ఉంటాం, ఓకే ఒక పూజ చేసేద్దాంలే. ఆ, గుడికి పోయేసి లేకపోతే ఏదో ఒక శాంతి పూజో లేకుంటే హోమమో యజ్ఞమో చేసేస్తే ఇప్పుడు వరకు చేసిన పాపాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి, మనం కొత్తగా మళ్ళీ పాపాలు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. రైట్. ఇలాంటి మనస్తత్వంలో ఉంటారన్నమాట జనరల్ గా పీపుల్. సో బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద అల్టిమేట్ ప్రాసెస్. దీన్ని ప్రాయశ్చితం అంటారు అనమాట. బట్ ప్రాయశ్చితం చేసుకుంటే లోపల ఉన్న అనర్థాలు అనేటివి పోవు, అలాగే ఉంటాయి. ప్రాయశ్చితం చేసుకుంటే మేబీ కొంచెం పుణ్యం వల్ల లేకపోతే కొంచెం పుణ్యం వల్ల మనం చేసిన కర్మలకి దానికున్న రియాక్షన్స్ కొంచెం తగ్గచ్చేమో, కానీ ఈ అనర్థాలు మాత్రం అలాగే ఉంటాయి మనసులో. ఈ అనర్థాలు ఇలాగే ఉన్నాయంటే ఏం చేస్తాం మనము? మళ్ళీ చేసిన పాపమే మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాం, చేసిన తప్పే మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాం. సో దిస్ అటోన్మెంట్, ప్రాయశ్చిత మీన్స్ అటోన్మెంట్. సో ఇఫ్ యూ డూ సమ్ అటోన్మెంట్స్, maybe the reactions may reduce, but these anarthas will be keep on sitting in our heart only. If these anarthas are there in our heart, then repeatedly same mistake, same anartha will be doing only. We'll be committing the same aparadha, same anarthas. So that's why what would be the best solution to clear off these anarthas? Not prayashchita, not puja or something like that. The best solution of this anartha is the real knowledge. నిత్యం భాగవత సేవయ నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయ హృదయంతోస్తో హి అభద్రాని విధునోతి సుహృత్ సదా. అభద్రాని అంటే ఇవే అనర్థాలే. ఈ అనర్థాలన్నీ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాయి? నిత్యం భాగవత సేవయ. మనం ఎప్పుడైతే నిత్యం భగవంతుని గురించి మనం వింటూ ఉంటామో మెల్లమెల్లగా అనర్థాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. ఒకవేళ ఆ క్వాలిటీ లేదు ప్రభు, నాకు భగవంతుడి గురించి వినాలి అని చెప్తున్నారు, భగవంతుడి గురించి ఇంకా చాలా వినాలి, వింటేనే అనర్థాలు పోతాయని చెప్తున్నారు, అసలు వినాలి అనిపించట్లేదు నాకు అసలు. హౌ టు హియర్? Sometimes I will not feel to hear about the Lord. At the time what I have to do? అలాంటి సమయంలో మనం ఏం చేయాలి? భగవంతుడి గురించి వినాలని అనిపించట్లేదు, ఏం చేయాలి? ఏమైనా చెప్తారా? Yes. We should still hear. Maybe we can go with association of devotees and hear, so that we might get that interest. భగవంతుడిని బెగ్ చేయాలి.
భగవంతుడినే మళ్ళీ కోరుకోవాలి, ప్లస్ మన గురువుల్ని ప్రే చేయాలి. ఓకే. ఎవరికి స్కూల్కి వెళ్ళడం ఇష్టం ఉండదు ప్రభు, బట్ స్టిల్ పేరెంట్స్ ఒక సంకల్పంతో డిటర్మినేషన్తో వాళ్ళ యొక్క మంచి కోసం పంపిస్తూ ఉంటారు. అలాగే మనకి ఇష్టం లేకపోయినా ఒక సంకల్పంతో లోపలికి వేసుకుంటూ ఉండాలి. అది ఉంటే ఆ ప్రేమ అనేది ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుతుంది. అప్పుడు కబుదినప్పుడు టెంపుల్ కి వెళ్ళి భగవంతుడు చూస్తే అప్పుడు వినాలనిపిస్తుంది దర్శనం చేసుకుంటే. సో మనకు ఎందుకు మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి వింటున్నాం అని కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో మనము ఎవరికైతే భగవంతుని మీద అధికమైన ప్రేమ ఉంటుందో, ప్యూర్ డివోటీస్ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర మనం వింటే మనం భగవంతుని మీద ఇంకా ఇంకా వినాలి వినాలి అనే కోరిక పెరుగుతుంది ఖచ్చితంగా. మనం ఎప్పుడైతే జస్ట్ క్యాజువల్ గా, కొంతమంది ఏమంటే క్యాజువల్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, భక్తి వాళ్ళ మనసులో భక్తి ఉందో లేదో తెలియదు, రైట్? సో అక్కడ అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర మనం భగవంతుడి గురించి వినడానికి ప్రయత్నించామంటే మనకున్న భక్తి కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సో అందువల్ల సో యూ హ్యావ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ ద ప్యూర్ డివోటీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్, దెన్ ఆటోమేటికలీ దట్ డిజైర్ టు హియర్ మోర్ will increase definitely. But if we hear from the normal people who are not devotees of the Lord, who will blaspheme of the Lord, and who will blame the Lord, from them if you hear, then so we will reduce the our enthusiasm to hear about the Lord will reduce. భగవంతుడి గురించి వినాలి అనే కోరిక కూడా తగ్గిపోతుంది అన్నమాట, రైట్? సో దిస్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. అందుకే మనం ఎప్పుడు భక్తుల దగ్గర వినాలి. సో పద్మపురాణంలో ఏం చెప్తారంటే సర్పోచ్చిష్ట అంటే ఏమంటే, సో ఇఫ్ వీఆర్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ డివోటీస్ ఆఫ్ లార్డ్, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హియరింగ్, దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ సర్పోచ్చిష్ట, ద మిల్క్ విచ్ ఈస్ tasted by the snake. This is milk only, but if it is touched by the snake, it is a poison. సో డివోటీస్ కాని వాళ్ళు, భక్తులు కాని వాళ్ళు, వాళ్ళ ద్వారా మనం వినడానికి ప్రయత్నించామంటే అది భగవంతుడి యొక్క కథే కావచ్చు, కాకపోతే అది మనం విన్నామంటే మన లోపల ఉన్న భక్తిని కూడా తుడి చేస్తుంది. సో దట్స్ వై ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ప్లీజ్ కమ్ టు టెంపుల్. ప్లీజ్ కమ్. మనం జనరల్గా మీకు అందరికి తెలుసో లేదో, గుర్తుంటుందో లేదో, మనం టెంపుల్కి వెళ్ళిన తర్వాత దర్శనం చేసుకుంటాం, ప్రసాదం తీసుకుంటాం. టెంపుల్కి టెంపుల్ నుంచి ఇంకా వెళ్ళే ముందు, ఇంటికి వెళ్ళే ముందు ఒక 5 నిమిషాలు కూర్చుంటాం, అవునా కాదా? రైట్? సో వైల్ లీవింగ్ ద టెంపుల్ 5 minutes we will sit. Why we will be sitting means, no, actually what is the reason why we will be sitting means we will be discussing about the glories of the Lord from the pure devotees who are staying in the temple. ఆ మందిరంలో ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం భగవంతుడి గురించి వినాలన్నమాట. అందుకు మనం అక్కడ కూర్చొని మనం వింటాం. కానీ ఇప్పుడు ఆ పద్ధతి ఎలా మారిపోయిందంటే, వింటామో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ అక్కడ కూర్చొని వచ్చేస్తున్నాం. కొంతమంది అక్కడ కూర్చొని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లావాదేవీలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. కొంతమంది అక్కడ కూర్చొని నెక్స్ట్ ఇంటికి పోయిన టిఫిన్ ఏంది అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాట్ టిఫిన్ విల్ బి, వాట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ విల్ బి దేర్, అండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రాఫిట్, వాట్ ఈస్ అవర్ లాస్, లైక్ దట్ విల్ బి డిస్కసింగ్. బట్ యాక్చువల్లీ వైల్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ టెంపుల్, while taking darshan, after taking prasadam, we will sit for 2 minutes and we have to hear about the Lord. Then these anarthas, everything will go out. See, these aparadhas also connected to avidya, these anarthas also connected to avidya. So then how to take off this avidya then? ఈ అవిద్య అనేది ఎలా వెళ్తుంది? What is the best process to take away this avidya? So vidya, avidya, 2 things are there. విద్య అంటే జ్ఞానం, అవిద్య అంటే అజ్ఞానం అని అర్థం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? రెండింటికి ఇది జ్ఞానమే, అది జ్ఞానమే కదా. విద్య, అవిద్య, బోత్ విద్యాస్ ఆర్ దేర్, 2 విద్యాస్ ఆర్ దేర్, బట్ దిస్ ఇస్ విద్య, దట్ ఈస్ అవిద్య. ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఐ విల్ గివ్ ద స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇఫ్ if we create, right, some electronic device which is helping for the serving of the Lord, right, and serving the devotees, and it is giving more results where the people will become good, comfortable, where we can serve nicely to the Lord, and the knowledge what we utilize to make that electronic device, this is called vidya. But if the terrorist also having knowledge,
how to make the circuits, how to connect the circuits, what is plus, what is minus. Even Nextclite, even terrorists also having the knowledge. If he makes some electronic device which will destroy everything, which will give some destruction, that is called avidya, ajnana. That is also jnana only. That is also knowledge, but it will not be utilized for good purpose, which will increase the ahankar, which will increase our bodily platform. ఏ జ్ఞానం అయితే మన దేహంలో మన మన దేహాత్మ బుద్ధిని పెంచుతుందో దాన్ని అవిద్య అంటాము. ఏ విద్యనైతే మన మన దేహాత్మ బుద్ధిని తగ్గించేసి మన ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఉపయోగపడుతుందో దాన్ని విద్య అంటాం. రైట్? ద నాలెడ్జ్ విచ్ విల్ increases our bodily platform, which will increase our bodily necessities and increase our false ego, that is called avidya. But the knowledge which will increase our spiritual platform, our spiritual inquiry, the knowledge which is helping us to know more about the Lord, then that is called vidya. Vidya vinaya sampanne brahmane kavihastini suni chaina supakyacha pandita samadarshina. This is a real pandita. ఎవరైతే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఉంటారో, ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటారో వాళ్ళు రియల్ పండితులు. సో ఈ అవిద్యాన్ని మనం మనం తుడిచేయాలి అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఆఫ్ దిస్ అవిద్య, దెర్ ఈస్ వన్ ప్రాసెస్. ఎవ్రీ డే విల్ బి సింగింగ్, ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ సండే విల్ బి సింగింగ్ హియర్ ఇన్ ద సెంటర్. కెన్ ఎనీబడీ గెస్? ఎస్పెషల్లీ ఇన్ గురు వందన విల్ బి సింగింగ్ దిస్. ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలుగుతారా? ప్రతి సండే మనం ఇక్కడికి వచ్చి పాడుతూ ఉంటాం. चक्षुदान दिलोजे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेमा भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाशा जैते वेदे गाय जाहारा चरितो. Right? So चक्षुदान दिलोजे, चक्षुदान, oh Guru, oh spiritual master, please give me that eyes. What are the eyes? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो. चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से దివ్య జ్ఞాన్ హృదయ ప్రకాశితో ప్రేమ భక్తి జాహా హోయితే. ఎప్పుడైతే మనము గురువు మీద, కృష్ణుడి మీద ప్రేమ అనేది ఎప్పుడైతే పెంచుకుంటామో, ప్రేమ భక్తి జాహా హోయితే అవిద్య వినాశా జైతే. అట్లీస్ట్ మనకు ఒక డిజైర్ ఉండాలి, ఓ గురువు కృష్ణ అనే డిజైర్, వీళ్ళకి నేను సేవ చేయాలి అనే డిజైర్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆటోమేటిక్లీ అవిద్య అనేది పడిపోతుంది. అవిద్య వినాశా జైతే వేదేగాయ్ జాహారాచారితో. ఇది వేదాల్లోనూ శాస్త్రాల్లోనూ చెప్పబడుతుంది. దిస్ ఈస్ టోల్డ్ ఇన్ వేదాస్ అండ్ శాస్త్రాస్. యాజ్ సూన్ యాజ్ వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు గురు అండ్ కృష్ణ, వాట్ ఎవర్ దే సే ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్, ఆటోమేటిక్లీ అవిద్య విల్ రెడ్యూస్ స్లోలీ, వన్ బై వన్ స్లోలీ ది అవిద్య విల్ రెడ్యూస్. అవిద్య ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతుందో అప్పుడు మనకు విద్య అనేది పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకు విద్య ఉంటుందో, విద్య అంటే ద నాలెడ్జ్ విచ్ విల్ ఇంక్రీజ్ అవర్ స్పిరిచువల్ ఎంక్వైరీ, దెన్ ద అపరాధాస్ అండ్ అనర్థాస్ విల్ డిక్రీస్. ఎప్పుడైతే మనకు అపరాధ, అనర్థ, అవిద్య ఈ మూడు లేవో, దెన్ వీ కెన్ హియర్ ద హరే కృష్ణ మహామంత్ర వెరీ నైస్లీ. ఈ 3 A's, అపరాధ, అనర్థ, అవిద్య, ఈ మూడిటి వల్లే హరే కృష్ణ మహామంత్ర అనేది మనం వినలేకపోతాం. డ్యూ టు దిస్ అపరాధ, అనర్థ, అవిద్య ఓన్లీ ద హరే కృష్ణ మహామంత్ర, ఈవెన్ దో how much ever we try, this Hare Krishna Mahamantra we cannot hear due to our aparadhas, due to our anarthas, and due to our avidya. Right? So generally in aparadhas, the aparadhas towards Krishna can also be nullified by begging at the lotus feet of Krishna. మనము ఇంతకు ముందు తెలిసి తెలియకుండా కృష్ణుడికి అపరాధం చేసినా కూడా, కృష్ణ తప్పైపోయింది, కృష్ణ ప్లీజ్ నన్ను క్షమించు, తెలియకుండా చేశాను ఈ తప్పు, ప్లీజ్ కృష్ణ నన్ను క్షమించు అంటే కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా క్షమిస్తాడు. ఒకవేళ నామాపరాధం మనం తెలిసి తెలియకుండా చేసినా మళ్ళీ 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 నామం చేస్తూ 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 ఉంటే ఆ నామాపరాధం కూడా నలిఫై అయిపోతాయి. కానీ వైష్ణవ అపరాధం మాత్రం చాలా చాలా డేంజరస్. ఈవెన్ ఇఫ్ వీ పర్ఫార్మ్ సమ్ కృష్ణ అపరాధస్ టు కృష్ణ, ఇఫ్ యూ బెగ్ అట్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ కృష్ణ, కృష్ణ ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, I knowingly unknowingly I did this aparad, next time I will not perform this, commit this aparad, please Krishna, please please forgive me, please consider me. That if you beg, Krishna will consider us. Even if you do nama aparadas,
knowingly, unknowingly. Knowingly, if you do, that is different case. That is big aparad. But unknowingly, if you are doing nama aparad, but if you beg nama Harinam Prabhu, but Harinam, please give me some taste. I'm not getting taste while chanting Hare Krishna Mahamantra. Please Harinam, please. Like that, if you are begging to Harinam by chanting regularly, one day again we can chant very nicely. But this Vaishnava aparad is very dangerous, right? Vaishnava aparad means blaspheming the Vaishnavas, gossiping about Vaishnavas, thinking bad about Vaishnavas, right? Telling something bad about Vaishnavas to others. వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి వేరే వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడటం, దెన్ వాళ్ళని తిట్టడము, క్రిటిసైజ్ చేయడము, నవ్వుకోవడము, laughing at the activities of Vaishnavas. These are all comes under Vaishnava Paradas, which is very dangerous. Even Krishna also cannot help. Vaishnava Paradam మనం చేసామంటే ఈవెన్ కృష్ణుడు కూడా హెల్ప్ చేయలేదు. Even Krishna also cannot come into the picture. We know the Ambarish Maharaj and Durvasa Muni story. Everybody know about this Vaishnava, this Durvasa Muni and Ambarish Maharaj. Maybe tomorrow we can discuss. It's already 7:20. Tomorrow we will discuss this. So Vaishnava Parad, until and unless that Vaishnava comes and forgive us, we cannot start bhakti. Until and unless, that's why every day after Mangalarati, we will be doing, let us offer our humble obeisances to all Vaishnava devotees who are just like desert trees, who can fulfill all the desires and full of compassion for the fallen conditioned souls. Vancha kalpatarubhyascha kripasindubhyascha patitanam pavanebhyo పోయి అసలు బ్రష్ చేస్తాను అని పోయినాడా నేను చేసింది. Hare Krishna. Yes. Okay. Right. So this Vaishnava, that's why every day we will be pronouncing this Vaishnava Pranam Mantra. Right? Vaishnava Pranam Mantra is very important. Right? So ఈ వైష్ణవ అపరాధాలు మనం కమిట్ చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? Out of all aparadas, the Vaishnava aparadas is very dangerous. That's why we have understood. So in order to stop committing these Vaishnava aparadas, what we have to do? ఏం చేయాలి? ఈ వైష్ణవ అపరాధాలు కమిట్ చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? వైష్ణవుల యొక్క గొప్పతనం మనం తెలుసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ మనం సెంట్రలైజ్డ్ గా కాకుండా మన గురించి మనం ఆలోచించకుండా మన మూమెంట్ గురించి, కృష్ణుడి గురించి మనం ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తామో వెంటనే ఈ వైష్ణవ అపరాధాలన్నీ తగ్గిపోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక భక్తుడు కానీ ఒక భక్తురాలు కానీ సేవ మనకన్నా చాలా బాగా చేస్తున్నారు, మనకన్నా చాలా ఇంకా బాగా చేస్తున్నారు, మన కెపాసిటీ కన్నా మించి చేస్తున్నారు అంటే దీంట్లో 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి, నేను ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాను ఇలాగా, అరే నాకన్నా బాగా చేస్తున్నారే వీళ్ళు అనే అసూయ భావం మనలో కలుగుతుంది కదా, అవునా కదా? అసూయ భావం మనలో కలుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏమంటే, వీళ్ళని ఎలాగలా స్టాప్ చేసేవాలి, ఎలాగలా వీళ్ళని కట్ చేసేసేయాలి, లేకుంటే వీళ్ళ గురించి తప్పుగా చెప్పడము, వీళ్ళ గురించి అందరూ. సో ఇవన్నీ స్టాప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వైష్ణవుల గురించి మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఎంత గొప్ప వాళ్ళు. మన గురించి, నా గురించి నేను ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా నేను వైష్ణవ అపరాధం చేస్తాను. కానీ ఎప్పుడైతే నేను మూమెంట్ గురించి ఆలోచిస్తానో, శిల ప్రభుపాద మూమెంట్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాము, ఎప్పుడైతే కృష్ణుని నేను గుర్తుపెట్టుకుంటానో అప్పుడు నేను వైష్ణవ అపరాధం చేయను. సో మీకు అందరికి బాగా అర్థం అవడానికి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. జస్ట్ ఇన్ ద లైన్. సో అందరికి వైట్ బోర్డ్ కనబడుతుందా? Can everybody see the whiteboard? No, Prabhuji. No, Prabhu. Okay. Now we can see, Prabhuji. Now you can see. Okay. So now I will tell you the geometry of Krishna consciousness. Are you all ready to learn the geometry of Krishna consciousness? Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. So in our community, there are so many devotees will be there. Each and every devotee will be thinking about himself, like centralized. Now, each and every devotee is in his own center. Like I am this, I am that, I am this,
I am this, I am working, I am serving, I am also taking care, I am also doing Bhaktiruksha, I am also doing this service, like this, like this, like this, so many center. I am, I am, I am, I am, I am. This I am consciousness. నేను ఇది చేస్తున్నాను, నేను కూడా చేస్తున్నాను అని సెంటర్స్ మనల్ని మనం సెంట్రలైజ్ చేసుకున్నామంటే, if you take this point as a radius, no, center point, and with this good radius, if you draw the circles here like this, all the circles will be clashing here. If you draw circles by using these points, right, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. See, if you are having different centers, different central points, then we will be thinking, I am doing this, I am doing this, I am doing this. See how much clumsy it is, right? How much clumsy it is. See, it's very, very clumsy. But if you are, having the movement consciousness or Krishna consciousness, putting Krishna in the center, everybody, మన కమ్యూనిటీ ఒక్కరు, మన 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 ఆ, మన 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 సెంటర్ లో ఉండే, మన ఇస్కాన్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క డివోటీ కృష్ణుని సెంటర్ లో పెట్టుకున్నారనుకోండి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు? 42 members are there. Who are all there? Manoranjan Prabhu, Anant Dayal Mata Prabhu, Anupama Mataji, Aparna Mataji, Apurva Sahu Mataji, Bhavani Mataji, Prachi Mataji, Prahlad Prabhu, Chandrakala Mataji, Dhananjay Prabhu, Divya Mataji, Durga Mataji, Gayatri Mataji, Geeta Mataji, Hanuman Prabhu, Jyoti Raj Prabhu, Mataji, Kalindi Prabhu, Leela Kumari Mataji, Madhavi Mataji, Meghanand Prabhu, Parama Sarva Pavani Mataji, Padma Mataji, Prasad Prabhu, Raju Prabhu, Rama Ananta, Rama Anjaneya Anada Prabhu, Lakshmi Nandar Mataji, Rohit Prabhu, Sachimukhi Mataji, Sita Ramachandra Mataji, Sirisha Mataji, Shyam Sridevi Mataji, Shravani Mataji, Subham Mataji, Swarnalata Mataji, Triveni Mataji, Venkatapalla Prabhu, Venkat Mullangi Prabhu, Venkatesh Mullangi Prabhu, Vijay Lakshmi Mataji, and Padmavati Mataji. Krishna. చదవడానికి చాలా టైం పడతాను. వెరీ గ్లోరియస్. ఇంతమంది జాయిన్ అయ్యారు. వెరీ గుడ్. 42 members, everybody having the same center. Like Krishna has a center, or Prabhupada is a center, or Prabhupada movement is a center. అందరికి సెంటర్ కామన్ గా ఉంది. Then with this center, if you draw your circles like this, then no circle will clash. మన రేడియస్ అనేది ఎంత పెద్దదైనా ఉండొచ్చు, రైట్? సో అవర్ రేడియస్, our strength, our capability, our capacity, our potential, and our name, fame, how much ever bigger it may be. Here the radiuses are changing, right? ఆ రేడియస్ ఎంత పెద్దదైనా కూడా, సో నో వేర్ ద సర్కిల్ విల్ క్లాష్, బికాస్ అవర్ సెంటర్ ఈజ్ సేమ్. మన సెంటర్ అనేది సేమ్ గా ఉంది. అవర్ సెంటర్ ఈజ్ సేమ్ హియర్. వీఆర్ కృష్ణ కాన్షియస్, వీఆర్ కృష్ణ సెంటర్, not us as center. మనల్ని, you understood the geometry of Krishna consciousness, everybody? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. That is the గ్లోరీ. మనము ప్రభుపాద్ మూమెంట్ ని మనం సెంట్రలైజ్ చేసుకొని, మనం కృష్ణుని సెంట్రలైజ్ చేసుకునేసి మనం సర్వ్ చేసామంటే, there won't be any disturbances in between Vaishnavas. For example, if your devotee is doing better than service than us, then we should be in consciousness anyway. No, the devotee is doing service for Prabhupada movement. My Prabhupada movement is going front. I'm very happy. I'm very happy that my Prabhupada movement is going front. Right? For example, if one devotee is chanting very nicely, very, very nicely, sitting, very peacefully, very standardly he is chanting or she is chanting, then instead of, hey, this devotee is chanting nicely, why I am not able to chant nicely? No, yes, I will disturb him or her, like that. Instead of that, we can develop this consciousness that, oh, this devotee is chanting very nicely, means Krishna will become very happy. My Krishna will become happy. He is trying his level best to make my Krishna happy. So I am also very happy. Let me make him or her as my best friend.
అరే నా కృష్ణుని ప్లీజ్ చేయడానికి ఎంత కష్టపడుతున్నాడు రా వైష్ణవుడు, నా కృష్ణుని ఆనందించడానికి ఎంత కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళ భక్తురాలు. సో వీళ్ళు ఇంకా ఇంకా చేయాలి, ఇంకా బాగా చేయాలి అనేసి మనము కృష్ణ సెంట్రలైజ్డ్ గా లేకపోతే మనం మూమెంట్ సెంట్రలైజ్డ్ గా ఆలోచించాలి. వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ ద మూమెంట్ కాన్షియస్నెస్, నాట్ అవర్ ఓన్ కాన్షియస్నెస్. ఇఫ్ యూ థింక్ ఐ యామ్, then the disturbances will come. Hey, he is going better than me. She is going better than me. Like that. So we should stop this. And everybody is struggling in their own level. Everybody is struggling in their own level, own challenges will be there. Their own challenges will be there. Right? So even though the challenges are there, they are doing devotional service. We have to appreciate each and every devotee. So just like here, so many grihastha devotees are there. So many family devotees are there. Even though so many challenges will be there, early morning, all 4 members should wake up, get ready, sitting at one place, one mobile, and they can chant hardly some few rounds, and again immediately the services will start. Right? Getting ready, getting ready, making the kids ready, పిల్లల్ని రెడీ చేయడము, హస్బెండ్ రెడీ చేయడము, వైఫ్ రెడీ అవ్వడం, మాతాజీ రెడీ అవ్వడం, ప్రభుజీ రెడీ అవ్వడం, పిల్లల్ని రెడీ చేయడము, వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, వాళ్ళ సాధనానికి ఇబ్బంది రాకుండా, ఇంట్లో ఉండే ఫ్యామిలీస్ కి ఇబ్బంది లేకుండా, బయట వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా, దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్. దిస్ ఇస్ స్ట్రగుల్ ఓన్లీ, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ డూయింగ్ డివోషనల్ సర్వీస్. So in that we have to glorify. All glories to you, Mataji. All glories to you, Prabhuji. Even though so many struggle is there, you are doing very nice devotional service. So Krishna will be pleased upon you. కృష్ణుడు చాలా చాలా ఆనందిస్తాడు మీరు చేస్తున్న సేవకి అని చెప్తే వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్కువ చేస్తారు సర్వీస్, ఇంకొంచెం ఇంకా ఎక్కువ చేయగలుగుతారు సేవ. బట్ ఇఫ్ వీఆర్ బికమింగ్ లిటిల్ జెలస్, envious, or talking sarcastically, or talking in a taunting kind of thing, then ఆ enthusiasm పోతుంది. Right? That enthusiasm will go off. So that's why this all includes, మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఎందుకు వినలేకపోతున్నాము అంటే ఇవన్నీ తోడై ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్. If you do little offense, then next day onwards we cannot chant properly. Right? So let us decrease this aparadh, anartha, and avidya by improving our knowledge, and let us be in Krishna centered or Prabhupada movement centered. మనం ప్రభుపాద్ సెంటర్ లో అండ్ కృష్ణ సెంట్రలైజ్డ్ మనం తీసుకున్నాం, గురు సెంట్రలైజ్డ్ గా మనం తీసుకున్నామంటే వీఆర్ సేఫ్. రైట్? వీఆర్ సేఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ గాడ్ బ్రదర్, గాడ్ సిస్టర్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ నైస్ డివోషనల్ సర్వీస్, షీ ఈస్ మై గాడ్ సిస్టర్ ఓన్లీ, నో, హీ ఈస్ మై గాడ్ బ్రదర్ ఓన్లీ, నో, వాట్ ఎవర్ డివోషన్ దే ఆర్ డూయింగ్, వెరీ హై నైస్ డివోషన్ సర్వీస్, దట్ ఈస్ ఫర్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ మై గురు ఓన్లీ, మై స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఓన్లీ. Let my spiritual master be happy, and let me help her, or let me help him. వాళ్ళకి ఎంత సాయం కావాలో చేద్దాం మన వైపు నుంచి. And not only God brother, God sister. No, so many spiritual master might be there, but we are all connected to Prabhupada. We all can serve together. ప్రతి ఒక్కరూ మనం ఇంకా బాగా సర్వ్ చేసి మన ప్రభుపాదని ఇంకా బాగా హెల్ప్ చేయాలి. And Prabhupada disciples, everybody, all the spiritual masters, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, His Holiness Lokanath Swami Maharaj, His Holiness Radhanath Swami Maharaj, His Holiness Bhakti Prachara Parivrajaka Swami Maharaj, everybody, they are working in their level best to please Prabhupada. సో మనం ప్రభుపాదని మనసులో పెట్టుకొని, కృష్ణుని మనసులో పెట్టుకొని, గురువుని మనసులో పెట్టుకొని మనం ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తామో, చేసే వైష్ణవులకి మనం కొంచెం హెల్ప్ అయితే ఎప్పుడైతే చేస్తామో, అంటే వాళ్ళలాగా మనం చేయలేకపోతున్నామే, మనలాగా వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నామే, వాళ్ళకి ఈ సిచ్యువేషన్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు బాగా చేస్తున్నారు, మనకి ఈ సిచ్యువేషన్ లేదు కాబట్టి మనం బాగా చేయలేకపోతున్నాము, ఇలాంటివి మనం కొంచెం తగ్గించుకునేసి, ఎనీవే దే ఆర్ డూయింగ్ బెస్ట్, కృష్ణ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ, గురు ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ, ఆర్ శ్రీల ప్రభుపాద ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ. దట్స్ ఆల్ ఐ వాంట్. వీఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ ఫర్ ద సేమ్. రైట్? మనం చేసే సేవ కూడా ఎందుకు, మనం చేసే సేవ కూడా దేనికోసం చేస్తున్నాము? గురువుని ప్లీజ్ చేయడానికి, ప్రభుపాదని ప్లీజ్ చేయడానికి,
అల్టిమేట్ గా కృష్ణుని ప్లీజ్ చేయడానికి. వాళ్ళు కూడా సర్వ్ చేస్తుంది దానికే, అందరూ సర్వ్ చేసేదంతా దానికే. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది ఎప్పుడైతే మనం మనసులో పెట్టుకుంటామో దెన్ వీ కెన్ షో అవర్ లవ్ టు ఆల్ ద డివోటీస్. అందరి వైపు మనం ప్రేమగా, ఆప్యాయంగా, అనురాగంగా ఉండొచ్చు. ఎప్పుడైతే నేను అనేది వస్తుందో దట్స్ ఆల్ కొలాప్స్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కొలాప్స్డ్. రైట్. హరే కృష్ణ. ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. ఆల్రెడీ 7:40. So if you have any doubts, any questions, we can Hare Krishna, Prabhu. I have a question. So, Prabhu, we did discuss about committing aparad, offenses towards devotees, right? And we also recite mantra, the Vancha Kalpatarubhyascha, on a general basis. So, this mantra, I want to know how far this mantra is going to help us. Like another thing that you said is, unless the devotees themselves, forgive us, that aparad is not going to go. So I don't know to how much extent this mantra is going to help us relieve us from that aparad. Can you explain on that? Yes, very, very nice question. See, aparadhas are two types: knowingly doing aparadhas, unknowingly doing aparadhas. Unknowingly, if we are doing aparadhas, then we cannot find who is that Vaishnava got offended by us unknowingly. But knowingly, if you are doing aparadhas, then we know particularly who is that Vaishnava or Vaishnava. You understood, Mataji? Yes, So, Prabhu. Yes. knowingly, if we have committed some offenses and we have realized later, maybe at that situation we may not realize. ఆ పర్టికులర్ పరిస్థితుల్లో మనం రియలైజ్ అవ్వలేకపోవచ్చు. మన కోపంలో కానీ, లేకపోతే వేరే ఎంగేజ్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ, మనం ఏదో ఒక మాట అనేసి ఉంటాం, ఏదో ఒక మాట తెలిసి తెలియకుండా అనేసి ఉంటాం. ఆ తర్వాత మనం ఆలోచిస్తే, అరే తెలిసి తెలియకుండా ఒక మాట అనేసామే ఈ భక్తుడి మీద, ఇలా అనుండకూడదు కదా, సరే పోతే పోనీలే అని వదిలేసామంటే దెన్ దట్ ఈస్ అపరాధ్. వీ నో దట్ పర్టికులర్ వైష్ణవ, వీ నో దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ బెగ్. I should have not spoke like that. Prabhuji or Mataji, please forgive me. Next time onwards, I will take care myself. Please. And if possible, do Dhanavad Pranam. He may be a junior or senior, whomever it may be. In Shastras, it is told that if you have an ambiguity to do Dhanavad Pranam, better to do Dhanavad Pranam. Right? మనకు ధన్వత్ ప్రణం చేయాలా వద్దా అనే కన్ఫ్యూజన్ ఉందంటే, మన యాక్చువల్లీ ఎవరైనా వైష్ణవులు వచ్చినప్పుడు, ఎవరైనా డివోటీస్ వచ్చినప్పుడు, ఎవరైనా మనకన్నా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, మనకని ఓ ఈ డివోటీ చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళకి ప్రణామాలు చేయాలా వద్దా, ఒళ్ళు వంచి ప్రణామం చేద్దామా వద్దా అనే మనసులో అంబిగ్యూటీ ఉంది అంటే, బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రణామం చేసేయడం బెటర్. సో అంబిగ్యూటీలో, ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండే బదులు మనం ప్రణామం చేసేయడం బెటర్. దిస్ ఈస్ ద అపరాధస్ విచ్ వీ హ్యావ్ రియలైజ్డ్. మనం అపరాధాలు కావాలనే చేయము, ఎవరు కావాలనే అపరాధాలు చేయరు. వీళ్ళతో నేను ఇట్లా మాట్లాడాలి, వీళ్ళతో అట్లా మాట్లాడాలి, ఎవరు కావాలనే చేయరు. డ్యూ టు ద సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్, డ్యూ టు ద మనము సిచ్యువేషన్ అలా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఆ టైంలో మనం రియలైజ్ అయిన తర్వాత, అరే నేను తెలియకుండా మాట్లాడేసానే, వెళ్ళి వాళ్ళని ఫర్గివ్నెస్ అడుగుదాము అని వెళ్ళడం చాలా మంచిది. సమ్ టైమ్స్ వీ విల్ నాట్ రియలైజ్, unknowingly we will commit some mistake or aparad, and it will not come to our realization, but some Vaishnavas might have offended by our activities. Particularly that Vaishnava got offended, that will not come to our spotlight. At that time we have to constantly beg at the lotus feet of Krishna. So knowingly, unknowingly, I might have offended few Vaishnavas. So maybe I could not particularly point out, oh, I have committed to this Vaishnava, that Vaishnava, I do not know, but I am doing Dhanavad Pranam general to all the Vaishnavas. So if knowingly, unknowingly, if I have did any offenses, please consider like that. This is another process. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna. Dhanavad Pranam. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఇప్పుడు మీరు మెన్షన్ చేశారు ఒక వైష్ణవ అపరాధ చాలా డేంజరస్ అని. సపోజ్ మనము లైక్ ఒక గ్రూప్ లో మాట్లాడుకుంటున్నాము, ఒక లైక్ ఫన్నీ వేలో మాట్లాడుకుంటున్నాము,
అప్పుడు ఒక తెలిసి తెలిసి తెలియక లైక్ తెలిసి ఒక వైష్ణవాన్ని లైక్ కొంచెం ఫన్నీగా మాట్లాడామనుకో, అట్లే వాళ్ళ ఆ వైష్ణవ వచ్చేసి అది ఈజీగానే తీసుకున్నారు, అపరాధ్ లాగా తీసుకోలేదు. అప్పుడు అది అపరాధ్ కిందకి వస్తుందా లేదా రాదు? లేదు లేదు, అది చాలా మంచి క్వశ్చన్. వైష్ణవ అపరాధం అంటే ఏమంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. లైక్ మనం ఫన్నీగా జోకింగ్ గా మాట్లాడితే వాళ్ళు కూడా అదే జోకింగ్ లా తీసుకుంటే దెన్ దట్ ఈస్ ఓకే. కానీ ఎప్పుడైతే దాన్ని లైక్ హార్ట్ఫుల్ గా, హార్ట్ కి పెయిన్, వాళ్ళకి పెయిన్ కలిగితే దెన్ దట్ ఈస్ అపరాధ్. అప్పుడు హౌ కమ్ దిస్ డివోటీ స్పోక్ టు మీ లైక్ దిస్, ఎలా అన్నారు ఇంత పెద్ద మాట, ఎలా అన్నారు? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, ఇఫ్ అవర్ వర్డ్ స్టాప్ విత్ దేర్ డివోషనల్ సర్వీస్, ఇఫ్ అవర్ మనం మాట్లాడిన మాటలు, మనం నడుచుకున్న వ్యవహారం అనేది వాళ్ళ డివోషనల్ సర్వీస్ ని హ్యాంపర్ చేసేసింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకు కూడా అపరాధం వస్తుంది. అప్పుడు మనం అపరాధం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం. అర్థమైందా? హరే కృష్ణ. గుడ్, వెరీ నైస్ క్వశ్చన్, ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. బయట చూస్తే కొట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు, బయట బయట పోతే కొట్లాడుకునేది ఏమి. దిస్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ క్వారల్. ఎవ్రీ వేర్ యూ విల్ సీ దేర్ విల్ బి క్వారల్. ట్రాఫిక్ లో నిలబడితే బయట బైక్ అట్లా టచ్ అయితే చాలు, అంతే అయిపోయింది, ఇంకా ఫుల్ కొట్లాటలు జరుగుతాయి అక్కడ. అండ్ ఇన్ ద డివోటీస్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి లిటిల్ స్మాల్ misunderstanding will be there. And again, the beauty of Krishna consciousness, the devotees are, the forgiveness will be there. Prabhuji, Mataji, some forgive, please forgive. So गलत हो गया, थोड़ा क्षमा करो, थोड़ा क्षमा करें, ऐसा. So like that, um, so a good mindset will develop here, right? Very nice project.